हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम छात बगीचा बुलवा। मु आज छात बगीचा अति सहजरे किपरि गेंडु चारा प्रस्तुत करिपरिबा से विषय रे भिडियोटी करिछि। जदि आपण मानकु भल लागिवो ताले प्रथम रु शेष जाए देखंतु, देखिकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करंतु। जदि आपण माने गेंडु चारा प्रस्तुत करिया को चाहथिबे ताले एई छोटे छोटे टिप्स गुडी को फॉलो करके आपण माने भी ढेर सारा गेंडु चारा प्रस्तुत करि परिबे। गेंडु चारा पई किपरि माटी प्रस्तुत करिबा, किपरि गछ लगेइबा, कोन करबा से विषय रे मजी वीडियोटी करछि। वर्तमान मु माटी प्रस्तुत पई एठी नेछि खत नेछि, बाली नेछि आ किछि किचन माटी नेछि आ एठी पाउस अल्प नेछि। मु दे लक्ष्य करछि एठी पाउस मु बहुत कम नेछि, 4 भागरु भागे पाउस आ जेतिकी माटी नेछि सेतिकी खत नेछि, सेतिकी बाली नेछि। से सब परिमाण समान अच्छी, कारण आम जदि माटी अधिक नवा ताहले गछ गुड़िकर माने चेरु आम गछ गुड़िक चेर बाहर बेले से चेर गुड़िक गछ गुड़िक आम बाहर कला गछ गुड़िक छिड़ी छिड़ी जीव चेर गुड़िक। तेणु जेतिकी माटी सेतिकी कंपोस्ट। मुझे देखो कंपोस्ट नहीं जी माटी नहीं से कंपोस्ट नहीं से बाली नहीं। ये माटीटा पूरा झुणझुणिया हवा दरकार। आईटी फंगस न लगे मुझे पाउस अल्प व्यवहार करछि। सबुबले आम पाउस वर्षा दिने पाउसटा टी बहुत भल काम करता है। फंगस न लगे अल्प अल्प पाउस व्यवहार करेंगे। पाउस सबुबले पाउसर क्वांटिटीटा से कम रखिए। जेतिकी बाली माटी नेबे तार माने 4 भागरु भागे पाउस रखिए। ये मु बाली मिसेछि। आपण चाहिए खाली बाली रे भी गेंडु चारा प्रस्तुत करें, किंतु गेंडु चारा खाली बाली रे तो चारा प्रस्तुत हो माने चेर बाहरी जीव, किंतु से चेर गछटी हृष्टपुष्ट हो बढ़ियापाई तापाई किछि ना किछि खाद्य दरकार। से खाद्य पाई मुझे किछि किचन कंपोस्ट देछि, माटी देछि। ता द्वारा गछटी आम शीघ्र न लगेले मध्य किछि दिन पाई गछटी ग्रोथ होला परे आमे चेर लागिला परे गछटी ग्रोथ होला परे आमे जाइकी कुंडरे लगे पारिबा। तेणु करिक मुझे माटी प्रस्तुत करछि। माटी प्रस्तुत सदाबले अधिक ध्यान देवे। जेकोसी गछ लगातु माटी प्रस्तुतटी निहाती। आ जोठी लगेबे चारा गछ सेथिरे जिंदी पानी जमिकी रहिबनी, सेथिरे होल ड्रेनेज सिस्टम थिबा दरकार, कारण पानी जमिकी रहिले चारा गछ गुड़िक नष्ट हो जिवो। तेणु सबुबले चेष्टा करंतु आमे अल्प खर्च रे केमती किचन गार्डन टे करि परिबा। आमर जो माँ गछ अच्छी गेंडु फुलर जो माँ गछ अच्छी से माँ गचरू आम कि डाल काटिक आनिबा। ये बर्तमान मोर ये माटी प्रस्तुत हो गला। माटी प्रस्तुत हो गला। ये माटी पूरा झुणझुणिया माटी, जमी चिपचिपा माटी हेनी। खाली बाली रे गछ लगाउछन्ती, किंतु खाली बाली न लगेकि एमती अल्प किचन कंपोस्ट आउ पाउस देकी यदि लगेबा ताले माटी तो बहुत भुरभुरा हम ना, ता सहित उर्वर भी हम। जो थे गछ लगे सब होल थिबा दरकार, जिंदी ड्रेनेज सिस्टम थिबा दरकार, जिंदी पानी टोपे भी रहिबनी, से पानी रहिले चेर गुड़िक पचिज। तेणु सब बेले चेष्टा करेंगे एमती टे चौड़ा मुहाँ वाला पात्र नापी। चौड़ा मुहाँ वाला पात्र रे हमर माने चारा कथा प्रस्तुत करने बहुत भल होता है। ये मोर जो माँ गछ अच्छी ये माँ गचरू मु डाल काटिक आणुची। से माँ गछ को आम खरा दिन जाक पानी देकी रखि जो चारा करेंगे से जमी कढ़ न फूल कढ़ न लक्ष्य करेंगे। जदि फूल कढ़ ही आसो ताल अगिला को टे काटिदेवे। आ जो डाल रे कढ़ आसी न से डाल टी आम जदि चारा प्रस्तुत करवा ताले से बहुत भल हम। ये मोर ये पवन हो वर्षा माने मेघुआ पाग हो पवन हो टाइम मुझे चारा प्रस्तुत करुँची। ये जुलाई अगस्ट मसरे जदि आप चारा प्रस्तुत करेंगे ताले ठीक 10 ରୁ 15 दिन भितर आपणकर गछ चेर लगिज ना। आप गोटे मास भितर ट्रांसफर करके बहुत सुंदर सुंदर किचन गार्डन रे गेंडु गछ लगे पारे। आ जदि बगीचा करथिबे माने पनीपरिया चाष करथिबे ताले गेंडु फूल चाष निश्चित करंतु। गेंडु फूल चाष कले आमर गेंडु फूल गछ पाई परिवा चाष पाई बहुत सेफ्ट करता है। जेकोसी पोक रोग पोक लगे आग गेंडु गछरे लगे। तेणु सी आमर पनीपरिया गछ पाई सिक्यूरिटी गार्ड भाव में काम करता है।
ତେଣୁ ଏଇ ଗଛରେ ଯେତିକି ଡାଳ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କାଟିଦେଲି, କାରଣ ଏ ପୁରୁଣା ଗଛ, ଏଇଥିରେ ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ସାର ନାହିଁ ମାଟିରେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କାଟିକିରି ସେ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଥିଲି ତା'ର ତଳେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ପୁରା ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ଯାଏଁ 2-3ଟା ଯାଏଁ ଗଣ୍ଠି ଯାଏଁ ପୁରା ଜାଗା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ି ଦେଇକରି ତାକୁ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଦେବେ। ଆମେ ତା ଆଗରୁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛେ, ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଳରୁ ଆମେ ଚେର କରିବା ତା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ରୁଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ରୁଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଆଲୋଭେରା ଗଛର ମୁଁ ଏଇ ଡାଳ କାଟିକି ମୁଁ ଏଠି ରୁଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ର କାମ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ମା ଗଛ ଥିବ ବୋଲେ ସେଇ ମା ଗଛର ଡାଳ କାଟିକି ଆଣନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ଯେକୌଣସି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଗଛ, ମାନେ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିନଥିବ, ଗଛ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ସେଇ ଗଛର ଯଦି ଚାରା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ପାଇବା। ନା ଗଛ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇକି ବଢ଼ିବ, ନା ଢେର ସାରା ଆମେ ଫୁଲ ପାଇବା। ଏବେ ଯଦି ଲଗେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମେ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଖାଇବା, ଫୁଲ ତୋଳିକି ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ଆଣିକି ଅଲଗା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗଛ କରିଦେବା ବା ଚାରା ଗଛ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆପଣ, ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ, ମାନେ କଲିକତି ଗେଣ୍ଡୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବାରମାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ, ଏଇଥିରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଝାଙ୍କାଳିଆ ହେବ, ନା ଅଧିକ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ଷ ମାନେ ଇଏ କରିକି ରଖେ। 2-3ଟା ଗଛ ରଖିଦେଲେ, 2-3ଟା ଗଛ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ 2-3ଟା ଗଛରୁ ଆପଣ 200 ଗଛ କରିବେ କହିଲେ ଚଳେ। ଇଏ ଗଛକୁ ଯେତିକି କାଟିକି ଆପଣ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେତିକି ଭଲ। ଏବେ ୟାକୁ କାଟିକି ଲଗେଇଦେବେ, ପୁଣି 20-25 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତା ଅଗିଲାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାରା ଗଛ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛ ଯେଉଁ ଡାଳ ଯେଉଁ କାଟୁଛେ ଏଇଟା ସୁସ୍ଥ ଗଛ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗଛ ଟିକେ ଡାଳ ଟିକେ ଟାଣ ଥିବ, ସେଇ ଡାଳକୁ କାଟିକି ଆପଣ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇ ଚାରା ତ ମାନେ ଡାଳ ତ ଆମେ କାଟି ସାରିଲେ, ତା'ର ତଳପତ୍ର କାଟି ସାରିଲେ, ତଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଲୋଭେରା ଗଛର ତଳପତ୍ର ନେଉଛି। ଆଲୋଭେରା ଗଛର ବି ପତ୍ର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପୁରା ନିକା ଲାଷ୍ଟ ପତ୍ର ନେବେ। ସେ ପୁରା କାଟିକି ଛୁରୀରେ ଆଣିବେନି, ଛୁରୀରେ ନ କାଟିକି ଏମିତି ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ତା'ର ମାନେ ବକଳ ଛଡ଼େଇଲା ପରି ଆମେ ଯଦି ଆଣିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ଲାଗିଲେ ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ରହିଥାଏ, ନା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲୋଭେରା ଗଛରୁ ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳପତ୍ର ହେଇଥିବ, ପାଚି ଯାଇଥିବ, ଖରାପ ପତ୍ର ହେଇଥିବ, ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଣିଲେ ହେରି ଭଲ। ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନା ଗଛର ରୁଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ର କାମ କରିଥାଏ, ଶୀଘ୍ର ଚେର ଧରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ହେଉଛି ମୋ ବଗିଚାର ଏକ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଚଳେ। ମାଟି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଗଛ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଆଲୋଭେରା ଯଦି ଆପଣ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ନଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଆଲୋଭେରା ଗଛର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆଁ ବହୁତ ବାହାରିଥାଏ, ସେଇ କୁଆଁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଆଣିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 100 ଗଛ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ଆଲୋଭେରା ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଏ ଗୋଟିଏ ମଗ ପାଣିରେ ପୁରା ମୁଁ ତାକୁ ଚକଟି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଛି ସେଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଡାଳକୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଡାଳ ଏମିତି ପାଣିରେ ରହିଲେ ବି ଚେର ଧରି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲୋଭେରା ପାଣିରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚେର ଧରିଥିବ। ଶୀଘ୍ର ଚେର ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର ରସ ଜେଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇ ଜେଲ୍ରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍, ହଳଦୀର ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍। ହଳଦୀ ଆଉ ଗୁଡ଼ ତାକୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଏଠି ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯଦି ନଥିବ ବୋଲି ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ
ସେଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଣିକି ସେଇ ଆଲୋଭେରା ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଶାଇଦେବେ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଏକରେ ତ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବନି, ଦୁଇରେ ବହୁତ ମାଟିର ଫଙ୍ଗସ୍ ଥିବ କି ଗଛ ଡାଳରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଥିବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଇଏ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରିଥାଏ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ତରାଟ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଣିକି ସବୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜେଇକିରି ଅତି କମ୍ରେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ। 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା କାଟିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇବି ସବୁ। ତେଣୁ ସକାଳେ ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ପାଣିରେ ଭିତରେ ଭିଜେଇକିରି ଯେଉଁଠି ଛାଇ ଜାଗା ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବନି ଛାଇ ଜାଗା, ସେଠି ମୁଁ ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକିରି ଆକୁ ପୁରା ସଫା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏମିତି ମା ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟିକି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଜାରର ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗା ଗଛରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଗୋଟିଏ ଗଛର ଦାମ ମାନେ ବହୁତ, ମୁଁ ତ କେବେ କିଣିନି। ଏମିତି ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ିବ ଚାରା ଗଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଜାରର ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଚାରା ନ କିଣିକି ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ନା, ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଥାଏ। ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜେ ଆମେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନିଜେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପଟ୍ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଦାବେଳେ ତା ଦେହ ଲାଗିକିରି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଲଗାଇଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଶୀଘ୍ର ଚେର ଧରିଥାଏ ନା, ଗଛ ବି ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ସକାଳେ ଲଗାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ଛାଇରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ୟାକୁ ଲଗାଇକିରି ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଇବ ନା, ଗଛର ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ସକାଳ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଡ଼ୁଥିବ, 10-15 ମିନିଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବ, କେବଳ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିବ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି କି ଖରା ପଡ଼ୁନଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚାରାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଯେକୌଣସି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେମିତି 8ରୁ 10 ଦିନ ରଖିଦେବେ। ସେ ଚାରା ଟିକେ ସେଟ୍ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାକୁ ଆଣିବେ। 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଚେର ଧରି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାକୁ ଆଣିଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବି ଚାରା ଖରାପ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ଏତିକି ଚାରାକୁ ବହୁତ ଦାମ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ 8 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ବଜାରର ଏଇ ମହଙ୍ଗା ଚାରାକୁ କେବେ ହେଲେ କିଣିବାକୁ ଯିବାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।